सरकार ने 10-11 दिन लेट कर दिता सी, पर चन्नी साहब ने प्रधानमंत्री जी को जाके पंजाब की जो दसिया दुख दसे तो प्रधानमंत्री जी ने मंग नूं प्रवान करदे अज तो चन्नी साहब ने मोरिंडा तो बागांवाले की मंडी चों झोने की सरकारी खरीद शुरू करा के इत्थे पुज चुके ने। आपां क्योंकि अज उन्होंने जिहड़े इत्थे दो महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट गरीब पक्षी लोक पक्षी इत्थों उन्होंने लागू करना, एक तो हुंदा अनाउंस करना, अज लागू करने ने वो तुहाडे इत्थे मंच ते अनाउंस करनगे। पहला होगा खेत मजदूरां अते बेजमीने किसानां लई करजा राहत। जिहड़े जिमीदार दे सज्जी खब्बी बांह हुंदे ने वो बेचारे जिहड़े कर्जे की पंड विच डुबे हुए सी, क्योंकि जदों किसानां दे कर्जे माफ़ किए गए, जदों किसानां दे 4700 करोड़ रुपए के करीब 5.5 लाख किसानां दे कर्जे माफ़ किए तो चन्नी साहब ने ये गल सरकार कोल अपनी ही सरकार कोल कैबिनेट में जोर नाल उठाई कि क्योंकि गरीब खेत मजदूर ते बेजमीना किसान भी वो भी एक जिमीदार की सज्जी खब्बी बांह है, उन्हों के कर्जियां ते भी लकीर मारी जाए। वो चन्नी साहब अज इत्थे वो कर्जे ते लकीर मारन लई आ गए ने। इस दे नाल ही जो लाल लकीर मिशन लाल लकीर है जिहड़ी तुसीं पिंडां विच रह रहे हो 4-4 पुश्तां तो, उन्हां दी तुहाडी जिहड़ी जमीन दे तुहाडे घर दा हक वो जो मालकी हक दे सर्टिफिकेट चन्नी साहब अज इत्थों राज पद्धरी तौर पर उन्होंने मालकी हक इत्थों रिलीज़ कर देने ने। ते असीं हुण बेनती करदे हां साडे सहकारी सभावां दे रजिस्ट्रार ने सीनियर IAS अफसर श्री विकास गर्ग जी वो आ मंच ते आके मुख मंत्री जी साडे मंत्री जी समेत पुजियां समूह राजसी धार्मिक समाजिक शख्सियतां नूं जी आए आखणगे। श्री विकास गर्ग जी। परम सत्कारयोग मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी जी, रेवेन्यू मिनिस्टर श्रीमती अरुणा चौधरी जी, मंच ते विराजमान पतवंते सज्जनों भैनों भराओ, वख-वख प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटियां दे मैंबर साहबान, मेरे पत्रकार वीर, मैं सहकारिता विभाग के रिप्रजेंटेटिव के तौर पर मानयोग मुख्यमंत्री जी ਅਤੇ रेवेन्यू मिनिस्टर जी का चमकौर साहब की धरती ते इत्थे पधारन ते स्वागत करता हाँ। अज साडे लई बड़ी माण की गल है कि मानयोग मुख्यमंत्री जी चमकौर साहब के कस्बा मोरिंडा विखे आए हैं। तुसी मुख्यमंत्री जी नूं भली भांति जानते हो कि वह किवें दिन रात लोकां विच रह के काम कर रहे हैं। इसे लड़ी तहत अज करजा मुआफ़ी के चैक वंडन ते मिशन लाल लकीर तहत ड्रोन मैपिंग की शुरुआत करने लई मुख्यमंत्री जी इत्थे पहुंचे हैं। पंजाब सरकार वालों इस तो पहला 5.5 लाख तो वध किसानां दा 4700 करोड़ रुपए का करीब करजा माफ़ किया गया है। इसे तरकीब नूं अगे वधांदे होए हुण बेजमीने खेती कामे ते काश्तकारां दा 520 करोड़ रुपए का करजा माफ़ किया जा रहा है। मैनू ये दसदियां भी बड़ी खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी वालों निजी तौर पर प्रधानमंत्री जी नूं मिल के झोने की खरीद जो 11 अक्तूबर तक अगे पा दी सी नूं तुरंत शुरू कर दिता गया है। मैं अंत में एक बारी फिर मानयोग मुख्यमंत्री जी का ते रेवेन्यू मिनिस्टर जी का इत्थे आउण ते स्वागत करता हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन रजिस्ट्रार सहकारी सभावां पंजाब श्री विकास गर्ग जी, जिन्हों ने इत्थे पुजियां मुख्यमंत्री जी साडे अरुणा चौधरी जी ते होर राजसी धार्मिक समाजिक शख्सियतां नूं उन्होंने जी आया आख्या। ते साडे विच स्पैशल प्रिंसीपल सैकटरी टू CM श्री राहुल तिवाड़ी जी ते होर अधिकारी साहबान भी आए ने, उन्होंने भी असीं जी आया आखदे हां। ते असीं सारे बहुत संगत अन्ने डिसिपलिन दे विच सवेर दे तुहाडे दर्शन करन नूं बैठे ने, पर जदों इन्हां नूं दस्सिया भी चन्नी साहब केंद्र सरकार तो जिहड़ी झोने की तरीक नूं जिहड़ी उन्होंने अगे पा दी सी उहनूं करा के अज सरकारी तौर पर खरीद सूबा पद्धरी शुरू करा के ते इस शहीदां दी धरती श्री चमकौर साहब हल्के दे मोरिंडा बागांवाले दी मंडी चों शुरू करवा के आए ने। वो बहुत ही किसानां दी तुसीं बांह फड़ी है। सारे असीं तुहाडे किसानां दी तरफों तुहाडा धन्नवाद करदे हां।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 5.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਮਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫੇਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ, ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी, और इत्थे बैठे सारे ही मंच पे बैठे सारे ही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स और कांग्रेस पार्टी नूं प्यार करने वाले सारे ही मैंबर साहिबान और मीडिया तो आए सारे ही मेरे वीर, अज इस बागां वाली धरती मोरिंडा और शहीदां दी धरती चमकौर साहब इस समागम ते पुजन लई और मैनू ये फंक्शन अटेंड करन लई बहुत ही मान महसूस हो रहा है। जिथे किसानां दे वास्ते असी 4600 करोड़ रुपया साडी सरकार ने माफ़ किया सी, उत्थे ही किसानां, बेज़मीन किसानां और खेत कामियां वास्ते भी 520 करोड़ का कर्जा जड़ा वो भी माफ़ किया गया है, क्योंकि इस वर्ग नूं भी खास जरूरत सी कि इन्हां दा कर्जा भी माफ़ किया जाए। अज जदों देश किसान ते खेत कामे अपने हक्कां दी राखी वास्ते दिल्ली के बॉर्डर ते बैठे ने और केंद्र दी सरकार दे खिलाफ उन 3 काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, सो उन्हां दे नाल साडी पार्टी जिहड़ी डट के खड़ी है और खेत कामियां नूं राहत देण दी दिशा दे विच काम कर रही है। पंजाब सरकार ने सरदार चरणजीत चन्नी होरां दी अगवाई दे हेठ ये फैसला लिया है कि किसान संघर्ष के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों के नाल असी डट के खड़े हाँ और साडा फर्ज भी बनता है कि असी उन्हां दे परिवारों का सहारा बनीए। जिथे असी उन्होंने वित्ती सहायता दे रहे हैं, नाल ही नाल हर उस परिवार दे सरकारी नौकरी भी देने का प्रबंध किया गया और चीफ मिनिस्टर साहब की रहनुमाई हेठ एक काम चल रहा है। काफ़ी सारे जड़े ऑर्डर्स ने वो बन चुके हैं और बहुत जल्द उन्हां दे घरां दे विच उन्हां नूं सरकारी नौकरी देने दे ऑर्डर जड़े ने वो दिते जाणगे। इहदे नाल ही मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन नूं ये चिट्ठी लिखी है कि इस संघर्ष के दौरान जड़े किसान रेलों की पटरियां ते बैठे सीगे उन्हां दे खिलाफ 30 केस जड़े दर्ज किए गए उन्होंने भी खारिज कर दिता जाना चाहिए, क्योंकि वो एक मुद्दा लैके पंजाब के भविख नूं लैके ये लड़ाई जड़ी ये संघर्ष जड़ा है एक कर रहे हैं। सो ये दर्शाता है
ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੁਣਾ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨਡ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਹੀ ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 22 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਈਕੋਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਤੋਂ 4% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਬੈਂਕ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨਾਂ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ
ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਪੰਜਾਬ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ 10 ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੱਕ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਗਾਂਵਾਲਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ। परम सत्कारयोग सरदार भाग सिंह जी, एक्स MLA साहब, श्री विजय कुमार टिंकू जी, मार्केट कमेटियां दे प्रधान साहब, चेयरमैन साहबान, ब्लॉक समितियां दे चेयरमैन, मैंबर साहबान, सरपंच साहबान, अफसर साहबान, मेरे इलाके दे सत्कारयोग बजुर्गों, नौजवान वीरों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज तुहाडे विचकार तुहाडी किरपा सदका चमकौर साहब दे विच ਸਿੰਘਾਂ शहीदां दी किरपा सदका फतेहगढ़ साहब ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MLA ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹੋ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, जिस वास्ते अल्लाह यार खान ने कहा कि घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए, चमक है मेहर की है चमकौर तेरे जर्रों में, सियारे यहीं से गए आसमां के लिए। उस धरती ते मैनू सेवा करने का मौका मिले। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗਸਈਆ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਇਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ MLA ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕੰਬਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਛਿੱਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਣ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਲੜਖੜਾਉਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਚੜਾਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1700 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ। 12,500 ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਐਤਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਈ ਤਾਂ 21,500 पर पहुंचाता। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं थोड़े चरणों की धूड़ है, तुसी मनु प्यार दिता है,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੁਲ ਬਾਂਡਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮਰੰਡੇ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯੁੱਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, 15 ਸਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਚਓ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖੇਗੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੱਜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂਗੀਆਂ, ਮਿਲੋ ਆ ਕੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਡੈਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਿਆ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤਰਸੇ ਪਏ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2,85,000 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 30,000 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, नहीं दे पाए, चाहे 50 हो गया, चाहे 75 हो गया, ब्याज भी सारा माफ, सूद भी माफ। अपने इलाके दे 7445 परिवार है जिन्हां दा अज असीं चैक बना के लिया तुहानूं दे रहे। टोटल पंजाब दे 2,85,000 परिवार है, 520 करोड़ कर्जा है, ते अपने इलाके का 12 करोड़ 73 लाख रुपया कर्जा है, जिहदे पर अज ही लीक मारती है। तुहानूं चैक दे देने, अपने जमा करा दो। सोसाइटियां भी कामयाब हो जानियां, क्योंकि जिहड़ियां सोसाइटियां अपने इलाके च बणियां हुई कर्जा दे बैठियां, मुड़िया नहीं, सोसाइटी घाटे में चल रही। जदों कर्जा मुड़ जाना, सोसाइटी भी बहाल हो जानी है, तो उन्हें पिंड के काम वधिया करन लग जाने। थोड़ी सोसाइटी तकड़ी हो जाएगी, पिंड दे विच तुसीं तकड़े होवोगे। सो ये डबल फायदा है। कर्जे पर लैन वज गई, रात को नींद आनी शुरू हो गई कि मेरे पर कर्जा खड़ा है। गरीब आदमी पर तो 2, 4, 5, 10,000, 15,000 कर्जा हो, उहदे ते नींद नहीं आती। इस करके असी वो सारा कर्जा माफ कर रहे। सो इस दे नाल ही अपने लाल लैन है, पिंड बस रहा है, लाल लैन दे अंदर कोई मालके नहीं। वो सिस्टम नूं खत्म करके ऐसी अज ड्रोन लेके आए हैं। बहुत जबरदस्त स्कीम बनाई है कि ऊपर से ड्रोन चला के सारे पिंड की फोटो तार लेनी है। जिहड़ा जिथे बस रहा है, जिहड़ा जिहदे च काबज है, सरपंच, नंबरदार, पंचायत दे के उन्होंने उहदा मालिक बना देना, उन्होंने सन्नत दे देनी है। तो अगे नूं जे किसी गरीब ने लोन भी लेना है तो अपनी जगह रख के ले सकदा। जमीन तो है ही नहीं, उसे नूं लेके ले सकदा। कोई बिजनेस कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, ट्रक पा सकता है, कोई कार पा सकता है। हुण जे किसी ने मुंडे ने ट्रैक्टर लेना है, रेता ढोना है, तो वो कहते जी तुसी कोई रजिस्ट्री लियाओ। रजिस्ट्री कोई है ही नहीं। गरीब आदमी कोल कित्थे रजिस्ट्री, मिडल क्लास कोल कित्थे रजिस्ट्री। ये असीं थोड़े नाम कर देने, हुण सन्नदा बना देनी, थोड़ा पक्का नाम हो जाना। उहदे वास्ते अज असीं अपने इलाके दे विच काम शुरू कर रहे। पूरे पंजाब दे विच बाद च करना है, पहला अपने इलाके तो तुरना है। तो इलाके दे विच असीं ड्रोन सिस्टम दे नाल सारियां दी जायदाद देख के जिथे जिथे उहदा लाल लैन जगह जिन्नी जिन्नी है, उन्नी उन्नी दी रजिस्ट्री बना के, सन्नत बना के असीं उन्हां नूं दे देनी है। ये काम अज शुरू हो गया है, सारे पंजाब च असीं कर रहे हैं। लाल लीला लैन दे अंदर दे झगड़े खत्म हो जाने हैं। जिहड़ी सांझी जमीन पई वो सांझी रहेगी, फिर बाद दे विच नहीं तो सांझी वाली भी कई दब लेंदे, टोबियां दे विच अगे वधी जांदे, वो भी काम खत्म। टोबे की जिन्नी जमीन है टोबे वास्ते रहेगी, कोई सांझी जमीन है वो सांझी रहेगी। जिहड़ी जिहड़ा जिहदा जिहदा प्लाट है उन्ना उन्ना उहदे नाम हो जाना, जिन्नियां गलियां उन्ना दे नक्शे बन जाने। सारे पिंडां दे ऐसी नक्शे बना रहे, पिंडां दे बाहर दे भी नक्शे बनणगे जे पिंड ने वधना। इस तरह शहरां दे विच चमकौर साहब अपने बंगाला बस्ती है, आ बलदेव नगर है, इत्थे इन्हां दी जमीनां ने दे नाम ही नहीं हो रही। आ बैठे बलदेव नगर वाले, लै भी अज ते थोड़ा काम हो गया। बंगाला बस्ती दी जिन्ने लोग रह रहे हैं, पंचायत दी जमीन पर बैठे हैं, उन्हां दी रजिस्ट्री उन्हां नूं बना के दे रहे, सन्नदा लिख देनियां। बलदेव नगर दे जिन्ने बंदे बैठे हैं, जिन्हां दी जेड़े पुराने कागज अपने घर बनाए हुए हैं, उन्हां दियां जमीनां उन्हां नूं दे रहे हैं, ऐसी दियां सन्नदा बना के दे रहे। पिंडां वाले भी, शहरां वाले भी लाल लैन दे अंदर जिथे जिथे कागज, जिथे जिथे उन्हां दा घर है पुराना 50 साल तो चले आ रहा, वो उन्हां दे नाम करके उन्हां नूं रजिस्ट्रियां करा रहे। सो अज इस काम लई
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੇਣੇ। 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੇਲੇ ਦਾ ਪੁਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਮੌਕੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਿੰਡਾ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ GT ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ITI ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਰਪੜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਰਹੇ। ਮਰਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਰਿੰਡੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿੰਡੇ ਹੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਰਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 42 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਦਿਓ ਯੂਪੀ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉੱਥੇ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣੇ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, MC ਵੀ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣ ਕੇ ਪੁਆਧ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਸਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਮ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ।
ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਲਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਇਉਂਦ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਸਰਦਾਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਾਨਖੇੜੀ। ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਡੌਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ। ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਤਾਰਪੁਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ, ਪਿੰਡ ਦਤਾਰਪੁਰ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚੂਹੜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤੂ ਪਿੰਡ ਕਲਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਂਝਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਂਝਲਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਬੜਾ ਮਕੜੌਣਾ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਲੇਮਪੁਰ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮਚੰਦ ਪਿੰਡ ਸਮਾਣਾ ਕਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੇਲੂ ਮਾਜਰਾ। ਅਗਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਟੰਗਰਾਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਲਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਂਝਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਮਕੜੌਣਾ ਸਲੇਮਪੁਰ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤੌਤ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਤਨਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਇਉਂਦ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਣਾ ਕਾਂਝਲਾ। ਅਗਲੇ ਹਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਟੰਗਰਾਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਪਿੰਡ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਤਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਇਨੌਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਟੰਗਰਾਲੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਮਾਣਾ ਕਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੇਲੂ ਮਾਜਰਾ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤੌਤ। ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਇਨੌਰ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੰਗੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਹੇੜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂਆਂ। ਇਹ 25 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਨਗਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਗਮ। ਮੈਡਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ। 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਜੀਦਪੁਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਜੀਦਪੁਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ 25 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਹ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕੱਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਇਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 27 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 25 ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ, 2 ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ 2,85,000 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਖੱਬੀ ਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਡਮ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਨਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10-11 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਦੁੱਖ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੋਊਗਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ 5.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਲਾਲ ਲਕੀਰ, ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4-4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਉਹ ਜੋ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ
ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਜੀ। परम सत्कारयोग मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी जी, रेवेन्यू मिनिस्टर श्रीमती अरुणा चौधरी जी, मंच ते विराजमान पतवंते सज्जनों, भैनों भराओ, ਵੱਖ-ਵੱਖ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटियां के मैंबर साहबान, मेरे पत्रकार वीर, मैं सहकारिता विभाग के रिप्रजेंटेटिव के तौर पर मानयोग मुख मंत्री जी ਅਤੇ रेवेन्यू मिनिस्टर जी का चमकौर साहब की धरती से इत्थे पधाਰਨ ਤੇ स्वागत करता हाँ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ बड़ी ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ है कि मानयोग मुख मंत्री जी चमकौर साहब के कस्बा मोरिंडा विखे आए हैं। ਤੁਸੀਂ मुख मंत्री जी ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कि ਉਹ ਕਿਵੇਂ दिन रात ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਕੀਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜੋ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਰਜਿਸਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਸੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 5.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਮਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫੇਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग मुख्य मंत्री चरणजीत चन्नी जी, और इत्थे बैठे सारे ही मंच पे बैठे सारे ही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स
और कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ प्यार करने वाले सारे ही मैंबर साहिबान और मीडिया तो आए सारे ही मेरे वीर, अज इस बागां वाली धरती मोरिंडा ते और शहीदां दी धरती चमकौर साहब इस समागम ते पुजन लई और मैनू ये फंक्शन अटेंड करन लई बहुत ही मान महसूस हो रहा है। जिथे किसानां दे वास्ते असी 4600 करोड़ रुपया साडी सरकार ने माफ़ किया सी, उत्थे ही किसानां बेज़मीन किसानां और खेत कामियां वास्ते भी 520 करोड़ का कर्जा जड़ा वो भी माफ़ किया गया है, क्योंकि इस वर्ग नूं भी खास जरूरत सी कि इन्हां दा कर्जा भी माफ़ किया जाए। अज जदों देश किसान ते खेत कामे अपने हक्कां दी राखी वास्ते दिल्ली के बॉर्डर ते बैठे ने और केंद्र दी सरकार दे खिलाफ उन 3 काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, सो उन्हां दे नाल साडी पार्टी जड़ी डट के खड़ी है और खेत कामियां नूं राहत देने की दिशा दे विच काम कर रही है। पंजाब सरकार ने सरदार चरणजीत चन्नी होरां दी अगवाई दे हेठ ये फैसला लिया है कि किसान संघर्ष के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों के नाल असी डट के खड़े हाँ और साडा फर्ज भी बनता है कि असी उन्हां दे परिवारों का सहारा बनीए। जिथे असी उन्हां नूं वित्ती सहायता दे रहे हैं, नाल ही नाल हर उस परिवार दे सरकारी नौकरी भी देने का प्रबंध किया गया है और चीफ मिनिस्टर साहब की रहनुमाई हेठ एक काम चल रहा है। काफ़ी सारे जड़े ऑर्डर्स ने वो बन चुके हैं और बहुत जल्द उन्हां दे घरां दे विच उन्हां नूं सरकारी नौकरी देने दे ऑर्डर जड़े ने वो दिते जाणगे। इहदे नाल ही मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन नूं ये चिट्ठी लिखी है कि इस संघर्ष के दौरान जड़े किसान रेलों की पटरियां ते बैठे सीगे उन्हां दे खिलाफ 30 केस जड़े दर्ज किए गए उन्होंने भी खारिज कर दिता जाना चाहिए, क्योंकि वो एक मुद्दा लैके पंजाब के भविख नूं लैके ये लड़ाई जड़ी ये संघर्ष जड़ा है ये कर रहे हैं। सो ये दर्शाता है कि साडे CM साहब किसानों के प्रति अपनी वचनबद्धता दर्शा रहे हैं। साडे चीफ मिनिस्टर सरदार चरणजीत चन्नी जी होरां ने एक आम लोगों को एक दिशा दी है, आम लोगों च जागरूकता पैदा की है कि ये साडी अपनी सरकार है। चुने हुए नुमाइंदियां नूं सैक्रटेरीएट दे विच पास देने की भी इन्होंने पहल शुरू की है, जिहड़ी कि मैं समझदी हाँ कि बहुत वधिया कदम है कि हर चुना हुआ नुमाइंदा अपनी गल कर सकता है और अपने मुश्किल जड़ी है अपने कंसर्न मंत्री नूं या मुख मंत्री नूं दस सकता है। सो ये सारिया चीज़ां नूं जे असीं इकट्ठे होकर देखिए कि मुख मंत्री साहब लगातार जिस दिन तो इन्होंने कुर्सी संभाली है सिर्फ मैनूं लगदा 2 ही घंटे शायद आराम करन नूं मुश्किल नाल मिलते होण, 24 घंटियां चों 22 घंटे काम कर रहे हैं, जिहड़ी कि एक मिसाल है और लोगों को एहसास हो गया कि साडी सरकार है, आम लोगों की सरकार है, आम बंदियां की सरकार। जिथे अज असी कर्जे माफ़ी का अज काम शुरू कर रहे हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट देवांगे, उहदे नाल ही नाल मेरे महकमे दे विच पेंडू जायदादां दे वास्ते एक मिशन लाल लकीर शुरू किया गया है, क्योंकि देखण च आया है कि पिंडां दे विच जायदादां दे नाल संबंधित काफ़ी छोटे छोटे झगड़े जड़े ने ये हुंदे ने, जिन्हां नूं
ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਈਕੋਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਤੋਂ 4% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਬੈਂਕ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨਾਂ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ MLA ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਪੰਜਾਬ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ 10 ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੱਕ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਗਾਂਵਾਲਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਕਸ MLA ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਟਿੰਕੂ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MLA ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, जिस वास्ते अल्लाह यार खान ने कहा कि घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए, चमक है मेहर की है चमकौर तेरे जर्रों में, सियारे यहीं से गए आसमां के लिए। उस धरती ते मैनू सेवा करने का मौका मिले। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। क्योंकि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे। यही गरीबां नूं नवाजण वाला है। तुहाडे विचकार तुहाडे दिलां च वस के मैनू गरीब नूं तुसीं 3 वार MLA बनने का मौका दिता है, माण दिता है। मैं तुहाडे ते पैरां सिर रख के तुहाडी धूड़ नूं
ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕੰਬਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਛਿੱਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਣ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਲੜ ਖੜਾਉਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਚੜਾਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1700 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, 12,500 ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਐਤਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਈ ਤਾਂ 21,500 ਪਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੁਲ ਬਾਂਡਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮਰੰਡੇ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯੁੱਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਧੋਖਾਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, 15 ਸਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ SHO ਹੈ, ਚਾਹੇ SSP ਹੈ, ਚਾਹੇ DGP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖੇਗੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੱਜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂਗੀਆਂ। ਮਿਲੋ ਆ ਕੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਡੈਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤਰਸੇ ਪਏ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2,85,000 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 30,000 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਚਾਹੇ 50 ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ 75 ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਫ, ਸੂਦ ਵੀ ਮਾਫ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 7445 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,85,000 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, 520 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 12 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਲੀਕ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਪਰ ਲਾਈਨ ਵੱਜ ਗਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ,
कि मेरे पर कर्जा खड़ा है। गरीब आदमी पर तो 2 4 5 10 हज़ार 15 हज़ार कर्जा होवे ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਲੈਣ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ऐसी आज ड्रोन लेके आए हैं। बहुत जबरदस्त स्कीम बनाई है कि ऊपर से ड्रोन चला के सारे पिंड की फोटो तार लेनी है। ਜਿਹੜਾ जिथे बस रहा है, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਾਬਜ है, सरपंच नंबरदार पंचायत दे के ਉਹਦਾ मालिक बना देना, ਉਹਨੂੰ सन्नत दे देनी है। तो अगे ਨੂੰ जे किसी गरीब ने लोन भी लेना है तो अपनी जगह रख के ले सकता। जमीन तो है ही नहीं, उसे ਨੂੰ लेके ले सकता। कोई बिजनेस कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, ट्रक पा सकता है, कोई कार पा सकता है। हुण जे किसी ने मुंडे ने ट्रैक्टर लेना है, रेता ढोना है, तो वो कहते जी तुसी कोई रजिस्ट्री लियाओ। रजिस्ट्री कोई है ही नहीं। गरीब आदमी कोल कित्थे रजिस्ट्री, मिडल क्लास कोल कित्थे रजिस्ट्री। ये असीं थोड़े नाम कर देने, हुण सन्नदा बना देनी, थोड़ा पक्का नाम हो जाना। ਉਹਦੇ वास्ते अज असीं अपने इलाके दे विच काम शुरू कर रहे। पूरे पंजाब दे विच बाद च करना है, पहला अपने इलाके तो तुरना है। तो इलाके दे विच असीं ड्रोन सिस्टम दे नाल सारियां दी जायदाद देख के जिथे जिथे उहदा लाल लैन जगह जिन्नी जिन्नी है उन्नी उन्नी दी रजिस्ट्री बना के सन्नत बना के असीं उन्हां नूं दे देनी है। ये काम अज शुरू हो गया है, सारे पंजाब च असीं कर रहे हैं। लाल लीला लैन दे अंदर दे झगड़े खत्म हो जाने हैं। जिहड़ी सांझी जमीन पई वो सांझी रहेगी, फिर बाद दे विच नहीं तो सांझी वाली भी कई दब लेंदे, टोबियां दे विच अगे वधी जांदे, वो भी काम खत्म। टोबे की जिन्नी जमीन है टोबे वास्ते रहेगी, कोई सांझी जमीन है वो सांझी रहेगी। जेड़ा जिहदा प्लाट है उन्ना उहदे नाम हो जाना, जिन्नियां गलियां उन्हां दे नक्शे बन जाने। सारे पिंडां दे ऐसी नक्शे बना रहे, पिंडां दे बाहर दे भी नक्शे बनणगे जे पिंड ने वधना। इस तरह शहरां दे विच चमकौर साहब अपने बंगाला बस्ती है, आ बलदेव नगर है, इत्थे इन्हां दी जमीनां ने दे नाम ही नहीं हो रही। आ बैठे बलदेव नगर वाले, लै भी अज ते थोड़ा काम हो गया। बंगाला बस्ती दी जिन्ने लोग रह रहे हैं पंचायत की जमीन पर बैठे हैं, उन्हां दी रजिस्ट्री उन्होंने बना के दे रहे हैं, सन्नदा लिख देनी। बलदेव नगर के जिन्ने बंदे बैठे हैं, जिन्हां दी जेड़े पुराने कागज अपने घर बनाए हुए हैं, उन्हां दी जमीनां उन्होंने दे रहे हैं, ऐसी दी सन्नदा बना के दे रहे। पिंडां वाले भी शहरां वाले भी लाल लैन दे अंदर जिथे जिथे कागज जिथे जिथे उन्हों का घर है पुराना 50 साल तो चले आ रहा, वो उन्होंने नाम करके उन्होंने रजिस्ट्रियां करा रहे। सो अज इस काम लई तुहाडे विचकार हाजिर होया, तुहाडा बड़ा धन्नवाद है। तुसी सारे जाने आए हो। इत्थे ही असीं अज तुहानूं सारिआं नूं चैक दे देने, 25 बंदिआं नूं असीं स्टेज ते बुला के देवांगे, बाकी तुहानूं इत्थे फड़ा दांगे, या थोड़ी सोसाइटी तुहाडे घर पहुँचा देगी या तुहाडा सरपंच पहुँचा देगा। पर अज तुहाडे कर्जे है जिहड़े वो तुहाडे वापस हो जाणगे। सो तुहाडा सारिआं दा आउण लई बहुत बहुत धन्नवाद। तुसीं ये समझ लो बई तुहाडा मुंडा तुहाडा भाई छोटा मुख मंत्री की कुर्सी ते बैठा है। ईमानदारी, नेक नीति, सदभावना, चंगे माहौल दे नाल चंगी भावना रख के सही काम जेड़ा है वो करवा लो, कोई काम नहीं रुकना। सारे पिंडां दे अपने पहले ही पक्के हो चुके हैं, होर पिंडां नूं ग्रांटां दे रहे हैं। बेले दा पुल बड़ी लंबी डिमांड सी, 114 करोड़ रुपया पास करता, मौके पर जमीन एक्वायर कर लगे है, 70 लाख रुपया जिमीदार नूं मिलना है। उन्होंने समझौता करके दसिया जिन्ने जमीन उहदे च आएगी उन्होंने 70 लाख रुपया प्रति एकड़ दे रहे। तो ये पुल बन लग्या, बेले तो लेके मरिंडा सरहंद तक GT रोड बन जाना है, तो अपना इलाका GT रोड के उपर आ जाना है। चमकौर साहब तो होर सारे पिंड तरक्की का रास्ता खुल जाना है। इस तरह अपना अंडर ब्रिज बन रहा है, 2 ITI कॉलेज बन रहे, एक रसूलपुर तो एक बन रहा है तिरपड़ी, दोनों के भी स्टेडियम बनने। बहुत सारे 5 पिंडां दे विच मैरिज पैलेस बन चुके हैं। सो ये तरक्की के काम असीं अगे खोल रहे। मरिंडा शहर दे विच पानी, मैं हुण रहन लग्या मरिंडे,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰੰਡੇ ਹੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਰੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 42 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਦਿਓ ਯੂਪੀ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉੱਥੇ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣੇ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਐਮਸੀ ਵੀ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣ ਕੇ ਪੁਆਧ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਸਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਮ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ। ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਲਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਇਉਂਦ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਸਰਦਾਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਾਨਖੇੜੀ। ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਡੌਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ। ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸੰਧੂਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਦਤਾਰਪੁਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ, ਪਿੰਡ ਦਤਾਰਪੁਰ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚੂਹੜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤੂ, ਪਿੰਡ ਕਲਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਂਜਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਂਜਲਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ, ਬੜਾ ਮਕੜੌਣਾ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਲੇਮਪੁਰ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮਚੰਦ, ਪਿੰਡ ਸਮਾਣਾ ਕਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੇਲੂ ਮਾਜਰਾ। ਅਗਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਟੰਗਰਾਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਲਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਂਜਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ,
ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਮਕੜੌਣਾ ਸਲੇਮਪੁਰ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤੌਤ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਤਨਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਇਉਂਦ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਣਾ ਕਾਂਜਲਾ। ਅਗਲੇ ਹਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਢੰਗਰਾਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਪਿੰਡ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਤਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਇਨੌਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਢੰਗਰਾਲੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਮਾਣਾ ਕਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੇਲੂ ਮਾਜਰਾ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤੌਤ। ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਇਨੌਰ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੰਗੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਹੇੜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂਆਂ। ਇਹ 25 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਗਮ। ਮੈਡਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ। 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਜੀਦਪੁਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਜੀਦਪੁਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 25 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਹ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕੱਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਇਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 27 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 25 ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ 2 ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ 2,85,000 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਖੱਬੀ ਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਡਮ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਨਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।